ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر شیخ تنویر احمد سے، جو ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر ہیں اینڈ سی او آف ہینڈس۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ ہینڈس 1979 میں سامنے آیا، تخلیق میں آیا۔ مسٹ بی ایٹ دیٹ ٹائم بہت چھوٹا ہوگا، اور کہتے ہیں نا کہ کام کرتے 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 اب آپ لوگ یہاں تک آگے کہ آپ نے گھر کی پوری مطلب گھروں کی سوسائٹیز بنا دی ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے شروع کیا ہوتا ہے وہی کھانے سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہ کھانا کھلانے سے لے کر، لیکن یہ اور بیونڈ ہے کہ لوگوں کو اور آگے جو ہے صحت، تعلیم، بزنس، ہر چیز جو ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ ہینڈس اب جتنے یہ کام کر رہا ہے، کس طرح سے اس کو آپ مینج کر رہے ہیں؟ کون کون سے ایسے کام ہیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پورے ملک کے حوالے سے پورے ملک میں ایک ہینڈ جو ہے اس وقت چھایا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے؟ جی الحمد، ایک تو سب سے پہلے شکریہ جی ٹی وی کا بھی اور آپ کا نازیہ۔ ہمیں پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ آرگنائزیشن ہے، ون آف دا اولڈسٹ ایز ویل۔ ہمیں 45 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے۔ 93 تک ہم 1 روم آفس میں کراچی بیس تھے، کیونکہ کراچی سے انسیپشن ہوا ہمارا، اور پروفیسر غفار بلو اس کے فاؤنڈر ہیں، مشہور پیڈیاٹیشین ستارہ امتیاز، ان کے ہم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اور انہیں سے وہ کارواں شروع ہوا۔ آج ماشاءاللہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو ہم پاکستان کے 36 شہروں میں کام کر رہے تھے، 36 ضلعوں میں، اور 36 شہروں میں ہماری برانچز تھی، اور ہم نے 67 اضلاع میں کام کیا پاکستان کے۔ 6.5 ارب کی گرانٹ سے ہم نے کوئی 60 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈائریکٹ بینیفٹ دیا ہے۔ ہماری ریچ جو تھی 3.5 کروڑ کی آبادی کو تھی، اور ہمارے کو 10,000 کے قریب جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ٹوٹل ورکرز، ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا۔ اب ہم کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے 6000 ہیلتھ ورکرز ہیں، کمیونٹی بیس ہیلتھ ورکرز، ساری خواتین ہیں۔ ان کے ساتھ ان کو اسی ولیج سے یا اربن کچی آبادی سے سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کو ٹرین کرتے ہیں 2 سے 3 مہینے کی ٹریننگ ہو، تو پورا سپروائزری اسٹاف ہوتا ہے، وہ ماں اور بچے کی صحت کے متعلق ہیلتھ اویئرنیس، ہیلتھ سروسز دیتی ہیں اپنے علاقوں میں۔ اسی طرح ہمارا ہاؤسنگ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ 3,70,000 ہمیں گھر بنانے ہیں، جس میں سے 1 لاکھ ہم بنا چکے ہیں، کیونکہ ہمارا ویژن یہ ہے، جو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی 2030 2030 تک ہم کو 25,000 ایسی ماڈل کمیونٹی بنائیں گے جہاں پہ ہیلتھ، ایجوکیشن، لائیولیہڈ یعنی سیلف امپلائمنٹ، انکم جنریشن کے پروجیکٹ، اور واٹر سینیٹیشن اور ہاؤسنگ، یہ سب کچھ ایک جگہ آ جائے۔ اور ہم 6,900 آبادیوں میں اس وقت کام کریں کمیونٹی میں۔ تو یہ ہاؤسنگ کا تھا، جہاں پہ ہم 1 لاکھ بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن میں نازیہ ہمارے پاس کوئی 670 اسکول ہیں، وہ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں ملا کے، جس سے 2.25 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، اور 4,000 سے 500 سے زائد ٹیچر ہیں، جن کی تربیت، جن کی یونیفارم، کتابیں، ہر چیز فری آف کاسٹ ہے۔ اسی طرح ہمارا نکاسی آب اور پانی کا ہے، ان تمام اضلاع میں پانی اور نکاسی آب کا عرض ہے۔ یہ جو 6,500 کمیونٹیز ہے اس میں کیا تاکہ لوگ ایک اچھی ہیلدی ایجوکیشن کے ساتھ سکے۔ جہاں تک سیلف امپلائمنٹ کا تعلق ہے، جاب کریشن کا تعلق ہے، بزنس دینے کا، وہاں ہمارا غیر سودی کا ایک بڑا پروگرام ہے۔ کوئی 25 کروڑ سے کے اماؤنٹ سے ہم ایک ریوالونگ فنڈ بنایا ہوا ہے۔ ہر سال کوئی 7,000 لوگوں کو چھوٹے چھوٹے بزنسز دیتے ہیں، کوئی ان کو 35 سے لے کے 45,000 روپے تک دیے جاتے ہیں، جس سے اور تھوڑی سی اسکل ٹریننگ دی جاتی ہے، جس سے وہ یا تو چنچی رکشہ خرید لیا کسی نے گروسری شاپ بنا لی، کسی نے ٹھیلا خرید لیا، اس سے ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ پیسے لے رہے ہو تو چلانا بھی کیسے، ان کو واپس بھی کرنا ہے، تو ان کو گائیڈ مسلسل سپروائز، ویکسینیشن جانوروں کی کیسی ہوگی، پولٹری فارم بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، تو اس سے ان کی سیلف امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کام چل رہا ہے، جو ہر سال 60 سے 70 لاکھ لوگوں تک پہنچتا ہے 6.5 ارب روپے کی گرانٹ سے۔ اور اس میں ہم نے یہی نہیں کیا، پھر چونکہ ہم زکوٰۃ ایک بہت بڑا مصرف ہے جو رمضان کے مہینے کے حوالے سے، تو ہم نے زکوٰۃ کا ایک پورا نظام بنایا ود ان دا آرگنائزیشن۔ 5-6 سال پہلے تک یہ ہمارے یہاں نہیں تھا، لیکن ہم نے ایک پوری شریعہ کمپلائنس کمپنی الحمد شریعہ کے نام سے، جس میں مفتی وصیف حسی ہمیں گائیڈ کرتے تھے، فیسیلیٹیٹ کیا انہوں نے۔ تو اب ماشاءاللہ پچھلے 2-3 سال سے ایسا نظام بن چکا ہے کہ زکوٰۃ صحیح مستحقین تک پہنچ جاتی ہے، اور یہی ہینڈس کی خاصیت ہے کہ ہینڈ مستحقین کو گھروں پر تلاش کرتی ہے اور گھروں تک جا کے دے کے آتی ہے۔ اچھا، کیسے تلاش کیا جاتا ہے ان کو؟ ہمارا پورا، جیسے میں نے بتایا، ہماری اتنی برانچیز ہیں، اتنے ہیلتھ ورکرز ہیں ہمارے، وہ جاتے ہیں گھروں میں جا کے ان کا پاورٹی اسکور کارڈ دیکھتے ہیں، ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے غربت میں وہ کس لیول پہ ہیں۔
तो पूरा एक गुर्बत का एक टूल है जिसको पॉवर्टी स्कोर कार्ड करते हैं, वर्ल्ड बैंक का ये टूल है, उससे असेसमेंट हो जाती है कि ये वाकई। और हमने फिर ज़कात के निज़ाम का एक टूल बनाया जिसमें ये पता चल जाता है कि ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं है। अगर ज़कात का मुस्तहिक है और गरीब है तो फिर भी हम देंगे उसको, कि मुस्तहिक वो इस लिहाज से तो नहीं है कि वो सैयद है और उस लिहाज से गैर मुस्लिम है, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम उसको अतियात से गैर मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं अगर वो गरीब है तो। अदरवाइज ज़कात से, ज़कात जो मुसलमान है उनको ज़कात से, अगर ज़कात के मुस्तहिक हैं तो घरों तक ले आके फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हम लाखों टन फूड जो है तकरीबन हर साल बांटते हैं और वो घरों में जाके दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फसाद बर्पा हो गया। आपने सुना कराची में जी वो कोई बांट रहा था, बल्दिया में एक खातून मर गई बेचारी क्योंकि फसाद इतना हो गया वहाँ पे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम बहुत सिस्टमेटाइज तरीके से, और एक एक क्योंकि पूरी कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइजेशन है, वो 5,000 रुपए का कोई बेनिफिट भी किसी को जा रहा होगा तो वो भी कंप्यूटर और बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा। तो इसलिए इतनी ट्रांसपेरेंट है। हमारे बहुत बड़े बड़े ऑडिटर्स फर्म हैं जो हमें, जो टॉप ऑडिट फर्म हमें ऑडिट करती है, तो बहुत कंप्लायंस का बड़ा निज़ाम हो जाए, शरिया कंप्लायंस भी और फाइनेंशियल कंप्लायंस भी, दोनों सूरतों में हमारा ऑडिट होता है रेगुलरली। तो हम उन इदारों की तरह नहीं है कि जो लोगों को मछलियाँ खिलाने की आदत डाल रहे हैं, हम मछलियाँ पकड़ना सिखाते हैं। मैं तो एक चीज़ बताऊँ, मैं तो यहाँ पर ये भी कहती हूँ कि कबूतरों को भी जो डाल देते हैं ना प्यालों में, मैं कहती हूँ आप लोग उनको भी जो है ना ये बना दिया, आदि बना, थोड़ा सा आप उनको जमीन पे डालो, थोड़ा उनको मैदान में डालो ताकि वो मेहनत करें। मेहनत की आदत डालते नहीं है, आदत। और खासतौर पे इंसानों के केस में तो ऐसा ही होना चाहिए, उनको आदत नहीं, उनको मछली पकड़ना सिखाएं, बजाय कि मछली खिलाना है आपने। तो हम तो हमारा काम पूरा यही है कि मछली पकड़ना। अच्छा ये बताएं कि लोग आपकी मदद कैसे, क्योंकि रमजान का महीना है, इस वक्त ज़कात भी लोग देना चाह रहे होंगे, मदद भी करना चाह रहे होंगे, तो कैसे कर सकते हैं तारिक? जी बहुत आसान सा तरीका है। एक तो हमारी वेबसाइट पे जो www.hands.org.pk, हैंड्स के नाम से आप सर्च करेंगे वो वेबसाइट आ जाएगी, गूगल करें हैंड्स आए, उसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, हमें सिर्फ टेलीफोन कर दें, हमारा राइडर पहुंच जाएगा, कराची के किसी भी इलाके में राइडर पहुंच जाएगा। अदरवाइज हमारा एक कश्मीर रोड पे भी ऑफिस है, एक हमारा गडाप रोड पे सुपर हाईवे पे ऑफिस है, उन ऑफिस में भी पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर फ़ोन नंबर से आप उनको कॉल कर लें, उनसे टाइम रख लें, अगर कैश देना आप कैश दे दें, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है। सारे बैंकिंग ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र्स हैं उसमें हमारी अकाउंट का नाम नज़र आएगा आपको हैंड्स के नाम से, चाहे वो आप मीज़ान बैंक की बात कर लें, HBL की बात कर लें, MCB की बात कर लें, और दूसरे कहीं पे भी ऑनलाइन आराम से भेज सकते हैं, ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफ़र करें तो हमें ज़्यादा आसानी होती है कि ऑनलाइन बैंकिंग से हमारे पास है। लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ज़कात शरिया के मुताबिक देने का पूरा निज़ाम मौजूद है। वो निज़ाम मुफ्ती साहब ऑडिट करते हैं, देखते हैं, और जाके न सिर्फ फील्ड में भी जाके देखते हैं कि वो ज़कात सही मुस्तहिकीन तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये निज़ाम बहुत कम इदारों में मौजूद है, तो ऐसे ही इदारे को देना चाहिए ताकि ज़कात जो है सही अदा हो। और ख़ुद कफ़ील बनाना, यहाँ तक कि बेसिकली एक घर की बात, जिसका मैंने कही, घर बहुत इंपॉर्टेंट, सेहत, फिर आप तालीम का शोबा, इसके अलावा ये कि आपने सोसाइटीज़ डेवलप करी, फिर आपने लोगों को बिजनेस के लिए लोन्स दिए, तो ये तो आप अपने खुद मजबूत बना रहे हैं ना। और इसकी को, इस पूरे निज़ाम को और मजबूत करने के लिए हमने ये किया कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, हैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़। हमारे ये कहाँ पर यूनिवर्सिटी? ये हमारा बकाई यूनिवर्सिटी के साथ ही एडजेसेंट 11 एकड़ में हम हैंड्स का ऑफिस भी है और वहीं पे हैंड्स इंस्टीट्यूट भी है, और जिसमें हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं 4 ईयर्स बैचलर डिग्री को। ये HEC से एग्रीडेटेड है, सिंध असेंबली से चार्टर मिला हुआ है इसको। तो ये कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि बगैर किसी क्वालिफाइड किए हुए। हाँ। उसमें फिर नर्सिंग कोर्स करा रहे हैं उसमें, और उसमें बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज, फिलहाल हम ये 3 कोर्सेज शुरू किया है, और उसमें बैचलर डिग्री कोर्सेज। और देखिए जब ये आप एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर लोग कहते हैं ना कि हमें बाहर जाने का भी मौका मिले, उनको बाहर जाने का भी मौका मिल रहा होता है, यहाँ पे काम करने का भी मौका मिल रहा होता है, इसके साथ साथ ये कि खुद मजबूत हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका शो में तशरीफ़ लाने का, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हैंड्स के हवाले से, और अल्लाह आपको और बरकत दे, और काम में आपके जो है बरकत भी डाले, आप इतने लोगों को मजबूत कर दें कि वो अपने पाँव पे सब लोग खड़े हों और किसी से मांगने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि जो सही और इदारे हैं, लोग ज़कात उन्हीं को दें ताकि वो मुस्तहिकीन तक पहुंच सके। ये नहीं कि खड़े हुए सिग्नल पे खड़े हुए लोगों को दें। हाँ। और इस तरह उन्होंने तो जाके बेड़ा कर दिया ना हमारा, दुबई में जाकर, मलेशिया में जाकर, सऊदीया में जाकर, उनको तो बिल्कुल ना दें, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करे, अवाम खुद करे, अगर कोई और नहीं करा तो हमें करना जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।